मो परिवार गोटे कह गले भांगी पड़ते समस्ते कौन हम परवर्ती जीवन ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କଥା ଲୋକ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। बहुत जोर से बांति हो कि टैप खोल देते बांतिटा हेले लोकंक तांको घर लोकंक निद जमी भांगी बन ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟ ପରିବାରର ବୋଝ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକି ଦଉଛନ୍ତି। ସବୁଟା ଆପଣ କେମିତି କଣ କାଟିଥିଲେ? କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ କାନିରେ ହାତକୁ ମୋତେ କାଳେ ନିଦ ହେଇଯିବ କି ଗୋଟେ କାନିରେ ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ତାଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ଧରିକି ସେଇଠି ଖଟ ପାଖରେ ବସି ଢୁଳଉଥିବି, ନିଦ ହେଇଯିବ କି? ଆପଣ କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁ କୋଉ ସମସ୍ୟା ନେଇ କେମିତି ହେଲା? मो मन भी सी था जे कौन पे मोर किडनी फेल्युअर हो गला କିଡନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। तो धर्मपत्नी मोर किडनी डोनेट कले मोर दुईटी किडनी नष्ट हो जाता। ଆଜି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ହସୁଛନ୍ତି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? धर्मपत्नी आज हसुची ନିଜର ଏକ କିଡନୀ ଦେଇକି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ରାତି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ସାଜିଛି। ଆଜି ସେମିତି ଡର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ଇଏ ନେଇଛି ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଟିପି ଲାଇଭ୍ ପଡ଼କାଷ୍ଟ କିଛି ଖୁସି କିଛି ଦୁଃଖର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମୁଁ ବିଜୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏକ ନିଆରା ଅତିଥି, ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଅତିଥି। ସେମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ହୃଦୟର କଥାକୁ ନେଇ ଏବଂ ବ୍ୟଥାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ମାରପିଟ, କେଉଁଠି ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି, କେଉଁଠି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଏବଂ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେମିତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଏକ କିଡନୀ ଦେଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ମରଣ ମୁହଁରେ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି। କଥା ହେବା। ସୁମି ବାବୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିପି ଲାଇଭ୍ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦୁହେଁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? तो समस्त आशीर्वाद ईश्वर आशीर्वाद रु एवं बहुत भलरे अच्छी मु एवं मो धर्मपत्नी बहुत भलरे अच्छु। तो यही समस्त आशीर्वाद स्नेह को नहीं आम आगू बढ़ुचु। आपण पॉडकास्ट को जो आज आसीचु तो बहुत आत्मसंतोष लगुच कि दीर्घ दिन धरी आम भावुलु किसी ना कि मन भितर जो ग्लानि रही है, दुख कष्ट जंत्रणा क्यों बाटे आम कौन मध्यम दे आम सेयार करूँ देखिए आमको खुशी लगे। प्लस जो लोक मैंने रोग से पीड़ित होती से कौन बाट से पाऊना से आम पाखु किसी मात्रा जानी मन में गोटे बल पाइबे, जे साहस पाइबे, जे आई भाव जो आम पॉडकास्ट आसीचु आपण को आम हृदय धन्यवाद दौचु। प्रथम आप सांबादिक जगतर दीर्घ वर्ष धरिक आप कम करुले, अनेक समस्या समाधान करुले, अनेक लोक पाखे पहुँचुले। आज के दीर्घ 2 वर्ष हम सांबादिक जगत आप कहीं दूरी जाइए? तो निहाती भाव सांबादिक वृत्ति को बहुत भल पाए, वृत्ति को भल पाए कि आम आसीचु सांबादिकता करने कि जानी नी जे सांबादिकता अधारू मोर ये दिग परिवर्तन हो सब से ईश्वर इच्छा। कहीं मोर जो किडनी फेल्युअर हो गला तापर ट्रांसप्लांट है से मुझे सीरीयस हो गली, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हेली, ट्रांसप्लांट है तापर जो वैद्युतिक गणमाध्यम नंदीघोष कार्य करी जेहतु से मोर कार्य करने मो पक्षे सक्षमता जना पड़ा ना, कहीं डॉक्टर कहले कर मु निजको निजे देखिली जे जो भाया बर्डन रोचे सांबादिकतार जानूव ताकू नहीं मुझे दूरे गली एवं बर्तमान पाई खबर कागज जेहेतु वृत्ति तो भूली पारिनी कौन ना कौन खबर कागज काम आरंभ करी। तो आगामी दिन में किसी ना कि लोक मान पाखरे पहुँचा, लोक मान दुख सुख रे भागीदारी हवा एवं दृष्टिगोचर करवा आमर मुख्य कर्तव्य, सेटा को मुझे जीवन में केवे भूली पारिबी नहीं। तो से जिनसटा मुझे सांबादिकता करने आसी वृत्तिटा जो मो पाखु दुई गला सतरे बहुत कष्ट पाई, कारण मुझे सांबादिकता वृत्तिटा को बहुत भल पाए। सांबादिकता वृत्ति मु दीर्घ 8 वर्ष काम करी भुवनेश्वर कार्य करी, भुवनेश्वर उत्कल यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म करी, गोटे खबर कागज काम करी भुवनेश्वर। तो
तापर वैद्युतिक गणमाध्यम काम कली भद्रक नंदीघोष टीवी प्रथम न्यूज वर्ल्ड तापर नंदीघोष एभली समस्या है मुझे भावी नी गोटे काम गोटे कर गोटे प्रोसेस रे चली थी मु कहूनी आज्ञा सचोट कि कହାର किसी करी न करी बड़ कथा नुह मत बहुत आत्मसंतोष लगे जे कହାର किसी ना कि करुच्ची ईश्वर तो सब कर आम गोटे मीडियम माध्यम से बहुत आत्मसंतोष दूसरा से कार्य किडनी समस्या है बर्तमान केମିତି देह ଅଛି बहुत फाइन अच्छी कौन ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କହିବେ? किडनी मोर फेल्योर होता दुईट किडनी मोर फेल्योर होगला तापर आम असहाय हो पड़ू जे तार बाट किसी पाऊन मो परिवार गोटे कह गले भांगी पड़ते समस्ते जे कौन हम परवर्ती जीवन मुझे कष्ट देदेली संगे आप मैडम भी अच्छा मैडम भी आखिरी भी लुह आसीगला जेहेतु आम देखिए भगवान आम समस्त को शरीर देते माने रोग तो देते अनेक लोक किडनी भयभीत हो किडनी समस्या आपन होता आम देखा अनेक लोक कही था कि किडनी समस्या केवल मद पीते किसी कौन निशा द्रव्य करते किडनी समस्या होता है आम पूर्व आपन को जानी समस्ते जानते आपन को आपन कौन निशा द्रव्य ठार आप बहुत दूर रही आपन कहीं कौ समस्या नहीं केमी निहाती एटा गोटे कथा कौन मो मन भी सी था जे कौन पर मोर किडनी फेल्योर होगला मु डॉक्टर से कथा बारंबार पचारि तो किडनी फेल्योर मोर 2014 प्रथम डिटेक्ट होता नेफ्रोलोजी मुझे देखी तापर से कहले किडनी इन्फेक्शन होती जस्ट मोर क्रिएटिनिन लेवल टा बढ़ी देता से आम एत नॉलेज नाला विषय कहीं यूट्यूब एत ग्रोथ करना से आम एत जान नु से गोटे कम करने गोटे स्रोत माने आगे चलती से सामाजिकता खाଇବା ପିଇବେ ଏତେ ସମୟ ଠିକ୍ ରହି नଥାଏ कोर्ट खबर संग्रह जाती दिन मान भी उपास रही है हाँ निहाती से जदि डॉक्टर जे देखुले जदि से कही था जे आपण निज देह को टिके एइबळी रखिबे कार्य ध्यान दिंतु किंतु आपण खाइबा डाएट कंट्रोल आपणकर रेस्ट सब कही था जदि आज हुए तो ठाकुर डाकू ट्रांसप्लांट हो पारि न था कहीं मोर से आराम से अल्प ये कहीं क्रिएटिनिन लेवल जी था मुझे सर्वाइव 5 वर्ष 6 वर्ष सर्वाइव करी कोविड पर मोर हाइक होगला क्रिएटिनिन लेवल जहाँकि मुझे निजे भाविली खाଇବା पीवा जो भाई हईराण हेली आपणकर जो धाम रूप निर्वाचन गला से जो हईराण हेली खाଇବା पीवा स्ट्रेस रात शोई पारे जो घटना घटला रात उठी दौड़ी यही जो समस्या बेले बेले इच्छा हो मिसेस कि आप घर लोग कहते अरे से कार्य छाड़े दे कहीं तू तो कौन जापारू टायर्ड लगुच कि मोर गोटे गोटे मन भितर बहुत जिज्ञासा थिला जे टीवी रे कि गणमाध्यम तो आस पर कथा किंतु निज कर्तव्य करी तापर क्यों असहाय लोक हो कि कौन प्रकार लोकंर माने किसी ना कि कथा कि कौन दुर्घटना हो कि कौन असहायता परिप्रकाश करी लोक माने सरकार दृष्टिगोचर को आनी समाधान कर दूसरा कथा समाधान तो जन सांबादिक करें लोकलोचन को पहुँचेगा सांबादिक कर्तव्य निहाती से आम दृष्टिगोचर करवा आमर कर्तव्य आप जो कहले आपंकर किडनी समस्या थी किडनी फेल्युअर होता किडनी आपको किए दान प्रदान करते तो निहत किडनी मोर तो फेल्युअर होगला तो तापर आम प्रतिरोपण करूँ कि कौन करूँ कि मो जीवन कौन मुझे जानी नी कहीं मतलब जानी नु मिसेस तो धर्मपत्नी मोर किडनी डोनेट कले मोर 2टी किडनी नष्ट हो जाता तो गोटे किडनी मो बॉडी रे लगिला कहीं डॉक्टर कहवा कथा जे गोटे किडनी रे गोटे लोक सर्वाइव आराम से कर गोटे किडनी जा भगवान तो देते से भाई गोटे किडनी जा 2टा किडनी काम भी सैया जेहेतु किडनी मो बॉडी रे लगी जेहेतु मत टे मेडिकेटेड मेडिसिन खाया पड़ुची रेस्ट्रिक्शन रही पड़ुची कि कौन ना मन भर भय था से किडनी दे किसी प्रोब्लेम हो कि मन भर मोर भय था डॉक्टर मत बहुत बुझेले बुझी सारापर आम तापर आम 2 जन भी थे आम लोक पुआ होती से आमको बहुत बुझेले जे किडनी प्रकृति में देले किसी हम ना आम तो बारंबार यूट्यूब माध्यम सब इंटरव्यू देखी डॉक्टर तापर धर्मपत्नी देले सी निजस्व इच्छा देले ता भीतर मो काड़ाबारिक रेजिस्ट्रेशन करने गोटे मोर बंधु आम सुदाम बाबू जी से मत बहुत ये करने आम आगे थिलु किंतु तापर आमर पार्टी आम भद्रक सांबादिक कहीं समस्त सहयोग भूली पारिनी भद्रक सांबादिक गाँव बुढ़ा बुढ़ी छोट पिला समस्ते क्या माने भूल से आशीर्वाद स्नेह आज
ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାକୁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହଯୋଗ ସେତିକି ପାଇ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଛି। କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ଜୀବନରେ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ମୁଁ କାହା କିଛି ଦେଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଇନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସ୍ନେହ ଅଜସ୍ର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ପାଇବି ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ସେତିକି ମୋତେ ବହୁତ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ମୋତେ ବଢ଼େଇଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିବେ ଆପଣ, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଲୋ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆସିଯିବ, ବିପି ବଢ଼ିଯିବ, ସୁଗାର ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତିକି ବହୁତ ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଟେଲିଫୋନ୍ ହଉ କିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଛୋଟଠୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବି ମନା କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହଁ, ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ମନା କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲା କିଡ଼ନୀ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଚାକିରି କରିଛି BSS ଚିଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ନା ଭାଇ ମୋ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମନା କରିଲି। ଭାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ଭାଇ ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମନା କରିଲି ମୁଁ ତରଫରୁ। ମିସେସ୍ ପାଇଁ ବାରଣ କଲେ, ମିସେସ୍ ନିଜେ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଯେହେତୁ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା, ବହୁତ ତା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଲୁ, ମାନେ ଡକ୍ଟର ବହୁତ ଆମକୁ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ଆମକୁ ବୁଝାଇଲେ। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗେଇ ଆସିଲେ, ଦେଲୁ। ମନ ଭିତରେ ତ ଭୟ ବହୁତ ରହିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ମାନେ ଅପରେସନ୍, ବହୁତ ଭୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ, ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ଡକ୍ଟର ନିଶିତ ମହାନ୍ତି, ସର୍ଜନ୍ ବିଶ୍ୱଜିତ ନନ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର, ସେଭଳି ଅସହାୟ ସମୟରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ବହୁତ ନିଜ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି, ସେମାନେ ମୋର ପରିଚୟ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେବାକୁ ଯିବି ମେଡ଼ିକାଲ, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗିବ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ମୁଁ। କାହିଁକିନା ସେଠି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ, ସେ କଟକରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେ ବନ୍ଧୁ ସେଠି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି, ମୋର ହଉ ମୋ ମିସେସ୍ଙ୍କର ହଉ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଆପଣ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ କେବେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ମନେ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା, ମାନେ ମୋ ମାମୁଙ୍କ ଘର କୁହନ୍ତୁ, କି ମୋର ସହପାଠୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ମୋ ମାଉସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ସାହି ପଡ଼ିଶା, ସମସ୍ତେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇବି ଆଜ୍ଞା। ସେଇମାନଙ୍କ ହସରେ ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ସହାନୁଭୂତିରେ ମୁଁ ଆଜି ହସୁଛି। ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ହସୁଛନ୍ତି, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଥମତଃ ଈଶ୍ୱର, ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ବାପା ମା ତ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ହସୁଛି। କାହିଁକିନା ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ବି ସିଏ ମୋତେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନିଜେ, ମୁଁ ଯଦି ଡିପ୍ରେସନ୍ ରହିଥିବି, କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଥିବି, ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରି ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମୋତେ କେମିତି ଭାବେ ହସେଇବେ, କ'ଣ କରିବେ। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନେଇଛି ସେଇଟାକୁ ମାଧ୍ୟମ ନେଇଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ହସିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସେଇବୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଏ ଡେଞ୍ଜର ରୋଗ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନା, କାହିଁକିନା ଆଜି ଘରେ ଘରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଲିଭର କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, କିଡ଼ନୀ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଡରିବୁ, ତ କିଡ଼ନୀ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଡରିଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ସେଠୁ ସେମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ହଁ ଏମାନେ ତ କିଡ଼ନୀ ଥିଲା, ଏମାନେ ତ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଆରାମସେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଟାକୁ ମାଧ୍ୟମ ନେଇଛୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ହସିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇବୁ। ଆଉ ମୋ ମିସେସ୍ଟି ସତରେ ଏଭଳି ଈଶ୍ୱର ଏଭଳି ମୋତେ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପାଇ। ସମସ୍ତେ ତ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପାଇ ନିଜେ ତ କହିବେ, କେହି ତ କାହା ଦୋଷ ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଜାଣୁଥିବେ ମିଶୁଥିବେ ସେ ନିଜେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେଟା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଜୀବନ ପାଇଛି। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଅନେକ ଝଗଡ଼ା ରହୁଛି, ମାରପିଟ ରହୁଛି ଏବଂ ଡିଭୋର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ବି ଯାଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗର ମାନେ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ସେମାନେ ପିଛଉ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କି ନିଜର ଏକ
କିଡନୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ନା ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ସେମିତି ସେତେବେଳେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ କେମିତି କିଡ଼ନୀଟା ଦିଆହେଉଛି ବି ସେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମ୍ ଥିଲେ ଜଣେ ଦେଇପାରିବେ। ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ନଲେଜ ନଥିଲା। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ପାଇଁ କୁହାହେଲା, ତାପରେ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଦିନ ଡାୟାଲିସିସ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସାର୍ କହିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଯଦି ସେମ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇପାରିବ ବି ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ, ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଗେ ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବି ଓ ପଜିଟିଭ୍, ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓ ପଜିଟିଭ୍। ଶାଶୁଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍, ସେ ଦେଇପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଗ ଆମକୁ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ମା' ବାପା ଦେଲେ ଭଲ ବି ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ଶାଶୁଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଜାଣିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଦେଇପାରିବିନି। ବାପାଙ୍କର 70 ଏଭବ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ତାପରେ ସେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲୋକ, ସେ ମନା କଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାଇଁ, ସେ ବହୁତ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ମୋ ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ଦେବି, ସେ ବହୁତ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମନା କଲେ ନାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦେଇପାରିବେନି, ବାପା ବି ଦେଇପାରିବେନି। ଦିଅର ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଦିଅର ବି କହିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତାର ବି ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। 2 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ସେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା, ନାଇଁ ବିବାହ କରିନାହିଁ, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ କହିବି ଯେ ମୋ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମ୍ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ସେଦିନ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଦିନ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମ୍ ହେଇଯାଉ। ଯାହା ହଉ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମ୍ ହେଇଗଲା। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲୁ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲି, ସେତିକି ମୁଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଯେଉଁ କଥା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ତ ସେ ରହିବ, ବହୁତ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ନଥିଲେ ସେଟା କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଝଗଡ଼ା ରହିବ। ତାପରେ ବି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ସେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତିକି ବି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ ସିଏ ଆଗ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଗ ସେ ସବୁବେଳେ ସରେଣ୍ଡର ମୋ ପାଖରେ ହେଇଯାନ୍ତି, ବୁଝାନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ଆମ ସମ୍ପର୍କ 5-10 ମିନିଟରେ କିନ୍ତୁ ମନ ବୁଝାମଣାରେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଡକ୍ଟରଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଆମ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା ଆମର। ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଗେଇଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜ କିଡନୀ ଗୋଟାଏ କିଡନୀ ଆପଣ ଦେଇକି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କହିବେ, ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକି କିଡନୀ ଦେଇକି ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସାହସ ଜୁଟାନ୍ତୁ, କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମୟରେ ସିଚୁଏସନରେ ଥିଲୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆମର ଯେତେବେଳେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ରୋଗରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯଦିଓ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ସତର୍କ ହେଇଥାନ୍ତୁ, କେମିତି ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ପାଇଁ କେମିତି ନିଜକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଧାରଣା ନଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିଲୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲୁ, କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ହରେଇଲୁ। ଆଜି ଯଦିଓ ଆମେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଆହୁରି 5-10 ବର୍ଷ ବି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ, 2 ଜଣ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଚାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସେମିତି କେହି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ନ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସତର୍କ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ତ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଚାଲନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଟାଇପ୍ରେ କହିବା ଯେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିକି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଦେଲେ ହୁଏତ ଆମର କିଛି କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କି, ଆମେ କିଛି ମରିଯିବା କି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଅଙ୍ଗଦାନ ବହୁତ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟଦାନ, ମହତ୍ ଦାନ।
ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କିଛି ବି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ମୋତେ ଚେକଅପ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋର କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ସେତିକି ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଭୟ ଯେଉଁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହେଲେ ଭୟ ହେଉଛନ୍ତି, ମନରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଛି ଆମେ ମରିଯିବୁ, ଆମେ ବୋଧେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁନୁ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେ, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଯେମିତି ବି ଭୟ ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ହୁଏତ ସେମିତି ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରି ପକେଇଥିଲୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। କିଡ଼ନୀ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋ କିଡ଼ନୀ କ'ଣ ହେଇଛି, କେବଳ ମୁଁ ଆପଣ ନୁହେଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଯେହେତୁ କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟାଟି ହେଲେ ମଣିଷ ତା ଭାବି ଦେଇଥାଏ ଯେ ମୋର ଏଟା ଶେଷ ସମୟ ଆସିଛି। କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା କଥା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଏକ କିଡ଼ନୀ ଦେଇକି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚେଇଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ କିଛି ଅଛି? ଏଟା ତ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ତ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ଭଳିଆ ପାଇଲେ। ତାଠୁ ମୁଁ କିଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସେତୁବନ୍ଧରେ ଯେମିତି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଗୋଟେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ସେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର, ତାପରେ ଆହୁରି ସବୁଠୁ ସପୋର୍ଟ ହେଲା ମୋ ବାପା ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ମା ଯଦି ତୋତେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ତୋତେ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ତୁ କର, ତୁ ଗୋଟେ ମହତ କାମ କର, କିଛି କଲେ ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିବି। ଆଉ ମୋ ଭାଇମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ତୁ ଦେ ଦିଦି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଏତେ କଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଏତେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ମା ଔଷଧ ଦେବୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ତୁ ଡରି ଯାଇନୁ ତ, ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଡରିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ମୋତେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସହକାରେ ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିଛି। ଏମିତିକି ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଓଟିକି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ଓଟିକି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଓଟି ଭିତରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ନର୍ଭସ୍ ହେଇଲିନି, ସିଧା ଗଲି। ତ ମୋତେ ନର୍ସ ଡକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ବି ପଚାରିଲେ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁନି, ଏ କଥା ହିଁ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭୟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବି, କାମ କରିବି, ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ସେ সময়ଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବନା ଥିବ, ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ନିହାତି ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ବି ଯେତେବେଳେ ଓଟିକି ଛାଡ଼ିଲେ, ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ମୋ ହାତକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦେଖିକି ଯିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, କିଛି ହେବନି, ଡରିବୁନି, ଜମା ଡରିବୁନି କହିକି ମୋତେ ଓଟିକି ଛାଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଅଛି ନା, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଡରିବୁନି ଜମା, ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଚାଲ, ଡରିବୁନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଡର ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଏତେ ଡର ଲାଗୁନି? ମୁଁ ନାଇଁ ଡର କ'ଣ, ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେମିତି ହେଲା, କେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିବି, କେତେ ଶୀଘ୍ର କାମଟା ହେଇଗଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନରେ ଆସିଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସି। ଡାଇଲିସିସ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଡରି ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ରାତି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ ସାଜିଛି। ଆଜି ସେମିତି ଡର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ନେଇଛି ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଏଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେବୀ ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀ ଆପଣ ସତରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କନ୍ଦେଇ ଦେଲି, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କର ଆଖିରୁ ଜଣେ କହିଲା ଜଣଙ୍କର ଲୁହ ଗଡୁଛି। ବାବୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କିଡନୀ ରୋଗ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନେ ଲୋକ ପୀଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି କିଡନୀ ରୋଗରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ବି ରହିଛି କି କିଡନୀ ରୋଗ ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ବଞ୍ଚିବି କି ନାହିଁ, କି ମରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଛି କିଡନୀ ପାଇଁ। ଆପଣ କିଡନୀ ରୋଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ମେସେଜ କ'ଣ ଦେବୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ରୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତିଛି, କାହିଁକିନା କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ। ଆମେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଜଗିବା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାର ଟେଷ୍ଟ କିଛି କରିବା,
କାହିଁକିନା 3 ମାସ କି 6 ମାସରେ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ସେ ପ୍ରଥମରୁ କ୍ୟାପଚର୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ କିଡ଼ନୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋଗ ଆପଣ ଭିତରେ ଭିତରେ ତ ଜାଣିପାରିବେନି, ସେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳୁ ସିରିୟସ୍ ହେଇସାରିଥିବେ। ତ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଥିବ ଡାୟାଲିସିସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର କି ଆପଣ 3 ଥର ବି ଡାୟାଲିସିସ୍ 4 ଘଣ୍ଟା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତ ଆପଣ ବ୍ଲଡ଼ଟା ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଏପଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆଜିକାଲି ଦେଖିଛୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଏ ଅଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାର ମିଳୁନାହିଁ, କାହାର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମ୍ ହେଉନାହିଁ। ତ ନିହାତି ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଲୋକମାନେ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କିଡ଼ନୀ, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନୁହଁ, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ସାର୍ ମୁଁ ତ ସାର୍ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କି କୌଣସି ଖାଏ ନାହିଁ, ସାର୍ ମୋ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁର କ'ଣ ହେଲା? ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିପି ରହୁଥିଲା କି? ବିପି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ବିପି କ୍ରୋନିକ୍ ହିସାବରେ ରହୁଥିଲା, ଡାଇବେଟିସ୍ ନଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବିପି ଡାଇବେଟିସ୍ ଯାହାର ଥିବ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁରଟା ତା'ର ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ହେରିଡ଼ିଟି, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରୋଗ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିପି ଯଦି ରହିବ, ଡାଇବେଟିସ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଇବ, ରେଷ୍ଟ ନ ନେବ, ବିଭିନ୍ନ କଜ୍ ସେ ଦେଖାଇଲେ। ପାଣି, ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପାଣି। ସେଇଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିବି ଆଜ୍ଞା ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି। ତ ଯାହା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସେତେବେଳେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପାଖ ଭାଇ ସାଥୀ ଫାଥି ସବୁ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମୋତେ କରିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବି କି ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବି କି ମୋର ଡାୟାଲିସିସ୍ ଏଇଠି ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଇ ମୋତେ ଏଇଠି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲି ସାର୍ ଡାୟାଲିସିସ୍ଟା କ'ଣ? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି ରାତିରେ ନିଦ ହେଇନଥିଲା। ଡାୟାଲିସିସ୍ଟା କ'ଣ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, ତାପରେ ଖାଇଲି। ସେ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଡରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ମୁଁ ତ ଏଇ ସଂଘର୍ଷ କରି 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 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ତ ଭୟରୁ ହାରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ହାରି ନାହିଁ କି ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ହାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା ଜୀବନଟି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଫେରେ କୌଣସି କର୍ମରେ ଲଗେଇବୁ ନା ନାହିଁ? ନିହାତି ଲଗେଇବୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହସି ଖେଳି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇବୁ, ଆମେ ନିଜେ ହସିବୁ। କିଛି ନା କିଛି ସେବା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ସେବା କରିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼। ସେବା ଯଦି ନ କରିବେ ଜୀବନ ମୋର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ଯଦି ଆଉ କାହାର ଯଦି କିଛି ନ କରିପାରିଲି ସେ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନେକ ସେବା ବି କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେବା କ'ଣ କାହାର କରିଛି ନ କରିଛି ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଧୃଷ୍ଟାମି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୋତେ ଯେତିକି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଛି, କିଛି ନା କିଛି କରିଛି। ମୋତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଛି କିଛି କିଛି ଘଟଣାରେ, ମୋତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଛି। ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ବ୍ଲେସିଂ, ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ନୁହଁ 2 ଜଣ, ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ରିମାଇଣ୍ଡ କଲେ ହେବ। ଆଉ ଜଣ କହିଲେ ଭାଇ ମୋତେ ଅମକେଇରେ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ଭାଇ ମାନେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଯେତିକି ପଇସା ପାଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରରେ ମିଶାଇ ଘରଟା କରିଛି। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ପିଲା ବି ଯଦି ମୋର ଦେଖିବ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ମୋ କଥା ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ସେଇ ଆଜ୍ଞା କେତେଟା କଥା ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ଲେସିଂଟା ମିଳିଲେ, ଓଃ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଧାରଣା ବାହାରେ। କେବଳ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଦରକାର ବ୍ଲେସିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦରକାର ପ୍ରଶଂସା ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ଲେସିଂଟା ଦରକାର, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଭୟ କଥା ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି, ଭୟ କରିକି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା? ଭୟ କଲେ ଆହୁରି ଆମେ ତଳକୁ ପଳେଇବା। ଯାହା ହେଇଛି ଆମେ ଫେସ୍ କରିବା। ରୋଗ ତ ଶରୀର ଅଛି, ରୋଗ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୂଳରୁ ଯତ୍ନବାନ ଯଦି ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିହାତି ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବା, ଛାନିଆ ହେଇଯିବା, ଭୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଗାତ ଖୋଳିବା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ବିପି ସୁଗାର ୟା ପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ 6 ମାସରେ 3 ମାସରେ କରନ୍ତୁ। କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିନାଇନ୍ଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ସେଇଥିରୁ କିଡ଼ନୀ ଇଏର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିଡ଼ନୀ ଯେତେବେଳେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା? ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ହଁ ନିହାତି ମୁଁ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମସ୍ତେ କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଜେ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳି ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଜାଣିବା। ନିହାତି ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଛାନିଆ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କାହିଁ ପାଦ ଫୁଲିଲା, ଆଉ ମୋର କିଛି ହେଲା କି, ଆଉ ମୋର କାହିଁ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲାଉଛି। ମୁଁ ହେଲା ଛାନିଆ ହେଉଛ କାହିଁକି, ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଛାନିଆ ବହୁତ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି।
प्रथमे मुझे जानी मोर प्रथमे बांती है बांती है तो मैं गैस हो मोर क्या गैस्ट्रोलोजी देखुली एंडोस्कोपी करी मोटे से मेडिसिन खाई भल होता मुझे तो गैस हो पूरा झड़गली मुझे देखली ये कटक गैस्ट्रोलोजी देखली से तुम किडनी इन्फेक्शन कटे देखेदेव नेफ्रोलोजी की नेफ्रोलोजी देखली नेफ्रोलोजी कहला किडनी इन्फेक्शन से प्रत्येक मत जगन्नाथ फटो देखी मुझे जापारी अरे मत कहली सीना जानी फटो देखीदे मुझे कमी जानी से मोर धारणा नाला तापर मेडिसिन खाली रिकवरी होगा बॉडीटा मोर पूरा फ्री होगा काम करी 2 वर्ष पर पुणी मोर बांती आरंभ है भद्रक मेडिकल ट्रिटमेंट हेली पुणी आपंकर बाहर क्रिएटिनिन लेवल 2 पॉइंट के जी आम नॉर्मल 0.70 ରୁ 1.30 रहा कथा तापर 2 पॉइंट के रही जाइए कटक नेफ्रोलोजी देखली बार बार देखली कि जहाँ जी रहा हाँ कौन है ना प्रथमे किडनी हेल्ले कहार गोड़ फुले कहार मुँह फुले कि मो सहित किसी जना पड़ नाला किंतु मु टायर्ड होती आज्ञा मु कह दुखर कथा लाइव करूली गोटे बने न्यूज लाइव करूली आंकर मत पचार मो पाखे जे कैमेरामैन थे जानी सी देखिए भी जापर मुझे जापारे कज से पचार चलती मो से मो मुंड चक्कर काटिला पड़जी मुझे यार मुझे पड़जी लाइव अवस्था कौन करी एमती ईश्वर का आशीर्वाद जहाँ आंकर भी से समय कहला ठीक है धन्यवाद मुझे बसीगली से बसीगली आम गोटे कंप्यूटर इन्स्टिट्यूट कर सार से सार मत देखले अरे सौम्य कौन है आस 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 मुझे सार जाऊँ यही बहुत भोगी जे सका उठी पार नी स्कूल छुआ जीव मिसेस के बार स्कूल छुआ नौन लेट हो कि जापारती मोर कौन हो मो बडी में जानीपे कि मोर बहुत किसी होता है रात उठे इच्छा हो काम कर इच्छा हो बहुत टायर्ड लगुव चिड़चिड़ लगुव कि भी मुझे जापार एक्चुअली कौन जेबे मोर क्रिएटिनिन तो बढ़ीगला मुझे कटक जी डायलिसिस चलवा 2 दिन पूर्व मुझे क्रिकेट खेली आप चरंबा पड़िया चलने बेले धस हो कि मुझे जापार मोर कौन हो दिन ऑफिस मत कही लाइव करने आमर गोटे रूस रु 2 जन दंपति आसती साप धरा जाए साप देखापी आपंकर बालेश्वर जिला बर्दारे मुझे लाइव कर राति करूए मो अवस्था पूरा खराब होता है कैमेरा देखता है सी टीवी मुझे एमती कौन देखा तापर तो आज्ञा 2 दिन पर खाइलिनी भोक लगिलानी गोड़ फुलीगला पुअर व्रतघर एत खुशी जापर आज्ञा कौन कहबी तापर एमती गोटे वज्र पड़गला घर उपर जान नी तापर 3 वर्ष पाखापाखि हो ट्रांसप्लांट हो तो ये भल जीवन जीवुँ सुस्थ जीवन जीवुँ मुझे जान नी ये सुस्थ जीवन जीव बोली बहुत सुस्थ जीवन ट्रांसप्लांट पर एत सुस्थ जीवन धारणा बाहर खाली टे ट्रांसप्लांट पर मेंटेन किसी करेंगे आज्ञा प्रथम 3 मास पूरा रे आपंकर क्वारंटाइन रहती कोरोना बेले रहा पड़ो सफासफी होगा पड़ो मेडिसिन ठीक टाइम खाया पड़ो आपणकर तापर 6 मास रहीपर मास्क सब पिंधुव इन्फेक्शन भारी भय लाट्रिन बाथरूम निज बिछना सब नीट एंड क्लीन रही आज्ञा तो 6 मास वर्षे तो 2 वर्ष तो 6 मास खंडे होगा तो ये मुझे मास्क पिंधुची कि जेहतु नीट एंड क्लीन अच्छे पिंधुनी तो जगिक रोचु कि समस्त अनुरोध भय करूँ सामना करूँ कौन है देखूँ किंतु एति रिक्वेस्ट करी आज्ञा बेसी किसी मसला मसली जिनस खाइबा दरकार ना आइंस भी बेसी खाया दरकार ना रेस्ट बॉडी की सफिशिएंट रेस्ट दवा बेसी डिप्रेशन रहा ना अଯଥା कहीं रोग किणवा आज्ञा से टेंशन आम पैसा जाऊा से पैसा ही आम रोग बाटे पड़ेब जी से सन्तुष्ट हवा समस्त मंगल करवा समस्त खुशी आम सामिल हवा तो यहीटा ही मो जानवर बर्तमान मु उपदेश दूना आज्ञा कहीं मुझे बर्तमान चाहूँगी मुझे समस्त खुशी सामिल हेबी आउ गोटे कथा आप देखिए से पूर्व आप ट्रांसप्लांट करने पूर्व से आप शरीरटा केमी अनुभव लगुला बर्तमान किसी अनुभव से शरीर आज्ञा लगुला उठी पार नी उठी पार नी मैंने मुझे ओजन थी बोधे 45 समथिंग बीपी मोर बढ़िक रोला आज्ञा मु डायलिसिस होती मो बीपी मुंड कौन हो आज्ञा कौन कहबी ये थे घरे शोची आज्ञा कहूँ गोटे कथा अनुभूति तो जेहेतु मुझे किसी ना कि कहवाई चाहे केते समय देली जिते समय देली मुझे कहबी कहीं एत मानने ये मन भर अच्छी कहबी आज्ञा बहुत किसी कहना चाहूँगी बहुत लोक मार कहे जेहतु क्या लोकर कौन मानसिकता घरे भी कहीपर घरे भांगी पड़े दिने तो बीपी बढ़िक रही 1:30 राति होगा मुझे शोची मुझे जानी ना से मो
ଘରଟା ପୁରା ଅନ୍ଧା ମାନେ ଦେଖାଉଛି ୟେଲୋ କଲର୍। ଶୋଇଛି ସେତେବେଳେ ଖାଇ ନାହିଁ, ମିସେସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଖାଇଲିନି। ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ତ ସେ ବାହାରେ ରହେ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆସି ରହିଛି। ଶୋଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମିସେସ୍ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବେଡ଼୍ ଉପରେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଯଦି ଖସି ପଡ଼ିଛି ସିଏ ଡରିକି ଯାହା କହିବା କଥା ସେମାନଙ୍କର, ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି। ମାମୁଁ ପୁଅ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦୁକା ଟିକେ ଆଣି ମୋତେ ଦେଇଛି। ମାମୁଁ ପୁଅ କେଉଁଦିନ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଠାକୁର ସେଇଦିନ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମୋତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରିବ ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ବିଚଳିତ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୁଁ ହିଁ ସବୁ ବୁଝାଏ। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ମାମୁଁ ପୁଅ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବି ଯିଏ ନା ସେ ବିଚଳିତ ହେଇଯିବ। ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଫୋନ୍ କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତାର କ'ଣ କରୁ ନା କେଉଁ ଏରିଆ କେଉଁ ଗଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଥିଲୁ। ସେଠୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିସେସ୍ କ'ଣ କଲା ଉପର ଘରେ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ଏସି ଖୋଲି ଗରମ ଦିନ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଠୁ ମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ବିଚଳିତ ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ସେଇଠି। ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମାଉସୀ ମଉସା ମାମୁଁଙ୍କ ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଲେ, ମୋତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେଇଗଲେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 4 ଦିନ ପରେ ମୋର ସେନ୍ସ ଆସିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି। 4 ଦିନ ପରେ ମୋର ସେନ୍ସ ଆସିଲା। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲି। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଥିଲି ମାନେ କ'ଣ ଜାଣୁଥିବ ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ଆଉ। 4 ଦିନ ପରେ ମୋ ସେନ୍ସ ଆସିଲା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଦେଖିକି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଆରେ ମୋର କିଏ ଅଛି ଏମିତି ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଲା। ମୋ ପରିବାର ଲୋକ କ'ଣ କରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ, ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ମୋର ସୁଦାମ ବାବୁ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ଆମ ଭଦ୍ରକରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଆମ ଘର ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜାଣିଲି ଏମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହେଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ମନରେ ଅଛି। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶୋଇପାରିବେନି କି ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶୋଇପାରିବେନି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଭଳିଆ ତ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ କେହି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆସିଛି ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ପୁରା ଭରପୁର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫାଲତୁରେ କୌଣସି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୁଟକା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଗୁଟକା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଚାଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଏଥିରେ କୌଣସି ଖାଇବା ଦରକାର, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରେସର ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ଥିଲେ ଆପଣ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ହଁ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଟେନସନ୍ ରହିଲେ ବିପି ବଢ଼ିଲା ନା, ଡିପ୍ରେସନ୍ ରହିଲେ ବିପି ବଢ଼ିଲା, ବିପି ବଢ଼ିଲା ମାନେ ତ କିଡ଼ନିଟା ଫେଲୁଅର୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ। ବିପି ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ହେବାର ଚାନ୍ସଟା ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେତିକି ନଥିଲା, ବିପି ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ ଫେଲୁଅର୍ ହେଲା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ସେଠି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ମାଇନ୍ସ ଏରିଆରେ ଥିଲି, ପାଣି ପିଉଥିଲି, ସେଇପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତ ଏବେ ତ ଭଲ ଅଛି, ଏବେ ତ ଭଲରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ପରିବାର ଆମର ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ସହିତ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ତ ଭଲରେ କାଟୁଛୁ। ଯାହା ଆପଣ ଆମକୁ ଡାକିକି ଏତିକି ଆମର କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରିପାରିଲି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହସ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଡାକିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦେଲେ, କାରଣ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କ ଆଖିରୁ ସବୁବେଳେ ଲୁହ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ରହୁଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ନିଜ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ବି ରହିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ଆପଣ ନିଜେ ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାହସ କ'ଣ ଦେବେ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସୁମବାବୁଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଥିଲି, ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଯେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସାହସ ସହିତ, ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଡରିଲିନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଥିଲି। ଯେଉଁ ସାହସ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଇକି ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଡରି ଯାଉଛି କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ସାହସ ଦେବେ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ, ମୋତେ ଆମର ସେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେମିତି କିଛି କହିବି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ସରିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ତ। ତାପରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ କେଉଁମାନେ ଆମ ସର୍କଲରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଡାୟାଲିସିସ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଣିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଡାୟାଲିସିସ୍ର ହେଇସାରିଲାର ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ତା ପରଦିନ ବାଇକ୍ ଧରିକି ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ତା ପରଦିନ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବୁ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଯାଇକି ପଚାରିବୁ କେମିତି ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକି ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଏମିତି ବହୁତ 7-8 ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭଟା ଆମକୁ ମିଳିଲା, ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଆସିଲା ଯେ ହଁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା। ଆଉ କାହିଁକି ଡାୟାଲିସିସ୍ କଲେ, ତାପରେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଜଣ କହିଲେ ନାଇଁ ଡାୟାଲିସିସ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁନି। ଡାୟାଲିସିସ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବି ଯେଉଁ ଫିଟ୍ସ ହେଲା, ଯେଉଁ ରାତିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଥା ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଉ ଡାୟାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଆଉ ମନ ବଳେଇଲୁ। ଡାୟାଲିସିସ୍ ପାଇଁ କାରଣ ଆମକୁ 2 ଜଣ କହିଲେ ଡାୟାଲିସିସ୍ 3 ମାସ ଏମିତି ହେଇପାରେ, ହେଲା ପରେ ବି ମେ ବି ଜଣଙ୍କର କମିଯାଉଛି କ୍ରିଏଟିନିନ୍। ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ 3 ମାସ ଦେଖିବା, 3 ମାସ ପରେ କମିଯିବ କି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ 3 ମାସଟା ବି ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ। ଯଦି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିଥାନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତୁ। ଡାୟାଲିସିସ୍ ସରିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେବେ। ଦିଅର ଚାକିରିରେ ଥିଲେ ଚିଲିକାରେ, ସିଏ ରାତିରେ ଆସିକି ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, ରାତିରେ ଆସିକି ଘର ଖୋଜିବେ କେଉଁଠି ଅପରେସନ୍ ପରେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ଆମକୁ ରହିବାର ଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଗାଡ଼ିରେ ଧରିକି ନେବେ, ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ। 2 ଜଣ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ଆମେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଭଳି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କିଛି କରିବା ମନରେ ଏମିତି ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଚାଲିଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ପଜିଟିଭ ମିଳିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗେଇଲୁ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମର ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବି ଟିକେ ମନରେ ଯଦି ବି ଡର ଲାଗୁଥିବ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଡ଼ନୀ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଏମିତିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ବି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୁହଁ ମୁଁ ଏକା ଦେଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି, ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ବି ସମ୍ପର୍କ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ବାପ ଘର ଲୋକ କହିବେ ନାଇଁ ଦେଇ ହେବନି, ଆମ ଝିଅ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବ କିନ୍ତୁ ଦେବନି। ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଝିଅର କିଛି ହେଇଯିବ କି, ଗୋଟେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କିଏ ନେଇଯାଉଛି କି କିଡ଼ନୀଟା, ନାଇଁ। ଭଗବାନ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି କିଡ଼ନୀ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଅଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଭିତରେ ସବୁ ହେବ। ବାପାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ 2 ଥର ଡାକିବେ, ମିଟିଂ ହେବ, ସେମାନେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ନେବେ, ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି କି, ଆପଣ କିଡ଼ନୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଲୋକ କିଛି, ହଁ ହସ୍ପିଟାଲର ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ। ଜଜ୍ ବି ଜଣେ ଓକିଲ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ, ସେମାନେ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି। ମୋ ବାପା କହିଲେ ବାଧ୍ୟ କାହିଁ କରିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ମାନେ ମହତ କାମ ମୋ ଝିଅ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟେ ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚେଇବ, ତାଠୁ ଆମ ପାଇଁ ବି ଖୁସିର କାମ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଦବନି କାହିଁକି, ସେ କିଡ଼ନୀ ଦେବ। ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋ ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି, ମୋ ପରିବାର କଥା, ଯାହା ହଉ ମୋ ପଛରେ ତ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଡରିବେ, ନା ତୁ ଦେନି, ଆମେ ନହେଲେ କେଉଁଠି କିଣିକି ନେଇ ଆସିବା, ତୁ ଦେନି, ଆଉ ତୋର ଯଦି କିଛି ହେଇଯିବ ମୋତେ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ। ମୁଁ କହିଲି ନା କିଛି ହେବନି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ମୋ ପଛରେ ଯେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ ଛାଇ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ କହିବି, ହାତରେ ପିସ୍ତୁଲା ହେଇଥିବ, ବେକରେ ବି କଟ୍ ହେଇକି ଏଠି ପାଇପ୍ ଲାଗିଥିବ, ରାତିରେ ବେକ ବିନ୍ଧୁଥିବ, ହାତ ବିନ୍ଧୁଥିବ। ସେ କହିଛି କରିକି କହନ୍ତିନି, ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆମେ ଜଣେ ରିଲେଟିଭଙ୍କ ଘରେ ବି ଥିଲୁ, ସେ ତା ଭିତରେ ବି ସେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଯାହା ଘରେ ରହିଛେ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଓରିଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ୱାର୍କିଂ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସକାଳେ କାମରେ ଯିବେ, ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି ତ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ତି ଲାଗିବ, ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ରଖିଥିବି, କହିବେ ବାଥରୁମକୁ ପଳେଇ ଚାଲ, ବାଥରୁମରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇଦେ, ବାନ୍ତି ଚିଲେଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିବନି। ଏମିତି ବି ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିକି ସେ ବାନ୍ତି କରୁଥିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସ ଦେଉଥିବି, ସେ ବାନ୍ତି କରୁଥିବେ, ବହୁତ ଜୋର ସେ ବାନ୍ତି ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲି ଦେଇଥିବେ। ବାନ୍ତିଟା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିବନି, ସେମିତି ବାନ୍ତି କରିକି ବି ଆସିକି ଦେଖିବେ, କହିବେ କେହି ଉଠି ନାହାନ୍ତି ତ, ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ତାପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ସେମାନେ ମନା କରୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଯାଉନି, ଆମେ ଯାଇ ଆମ ପାଇଁ ବି କିଛି ଲୋକ କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଣପଣେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ରାତିରେ ବେକ କଟା ହେଇଥିବ, ହାତରେ ପିସ୍ତୁଲା ହେଇଥିବ, କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଏଣେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଇକି ଆସିଥିବେ,
ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାନିରେ ହାତକୁ ମୋତେ କାଳେ ନିଦ ହେଇଯିବ କି, ଗୋଟେ କାନିରେ ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ତାଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ଧରିକି ସେଇଠି ଖଟ ପାଖରେ ବସି ଢୁଳଉଥିବି। ନିଦ ହେଇଯିବ କି, ବାଇଚାନ୍ସ ହାତଟା ଟେକିଦେଲେ ପିସ୍ତୁଲାଟା ବାଜିଯିବ, ସିଏ ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ପୁଣି ପିସ୍ତୁଲାଟା ହେଇଛି। ଏମିତି ରାତି ରାତି ଯାଇଛି। ପୁଣି ମନରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ଛାଡ଼ ଯେତିକି, ତୁ ସବୁବେଳେ ତୁ ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ, ମୋ ଘରେ ତୋତେ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯିବେ। ହଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ନା। ଆମେ କ'ଣ ଭଲ ସୁଖଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଅଳ୍ପ ଦିନର ଭଲ ପାଇବା ବାହା ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଆମର 8-9-10 ବର୍ଷର 11 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା, ସେ ବି ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲା। ଆମକୁ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା। ସବୁବେଳେ କହୁଥିବେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ, ମୋ ବୋଉ, ମୋ ବାବୁ, ଭାଇ ଯେ ସାନ, ହଁ, କହିବେ ତାକୁ ତୋ ପୁଅକୁ ପଛରେ କରିବୁ, ତାକୁ ଯେମିତି କେତେବେଳେ ପରେ କରିବୁନି, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଅନେଇଥିବୁ। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପୁଅ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଯେଉଁ ଦେଇକି ଗତି କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ପରିବାରର ବୋଝ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁଟା ଆପଣ କେମିତି ବହୁତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି, ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ମୁଁ ସତରେ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍। ମୁଁ ଦେଶ ଏତେ ବି ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଙ୍କ ପଛେ ଆଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରେ। ମୁଁ ଦେଶ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଏତେ ଜାଣିନଥିଲି, ପୁରା ନର୍ମାଲ ଥିଲି। ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଇକି ବି ଇଏ ଆଗରେ, ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏତେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, କୁଆଡ଼ୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ଆସିଲା ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି। ରାତିରେ ତ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଆସିକି ଯଦି ବି କେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଭଳିଆ କଥା କହିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଏସବୁ ପଢ଼ିକି ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ ବସିକି ଶୁଣୁଥିବି। ମୁଁ ଶୁଣ, ଦେଖ କେତେ ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ବି ଲୋକମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜାଣୁଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ତ ସେ ନୁହଁ କି ଯେ ଏତେ ସେ କହିବେ, କେତେ ମନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଆସେ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯୋଉ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସୁମି ବାବୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ବାନ୍ତି ହେଉଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ଅବଦାନ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସମୟରେ ବାନ୍ତିଟା ହୁଏ। ଆଉ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରେ ସବୁ ନର୍ମାଲ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡାୟାଲିସିସ୍, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ରାତିରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ବାନ୍ତି ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ରାତି ଶୋଇନଥିବେ, ସେମିତି ବାନ୍ତି କରୁଥିବେ। ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି କ'ଣ, ଯାହା ଆମର ସିଏ ବି ସେଥିପାଇଁ ବି ସତର୍କ ହେଉଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି ଭାବନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ମନରେ ଆସେ ଆମ ପାଇଁ କି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି କି। କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ତ କହିବିନି। କଷ୍ଟ ତ ହେଲେ ବି ମୁଁ କହିବି କେମିତି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଗ ମୁଖ୍ୟ ରହିଲା କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ହେବ କେମିତି, ପ୍ରୋସେସିଂଟା ଜଲ୍ଦି ତାପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫିକ୍ସ ହେଲା, ରାତିରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହିଲେ, ଆମର ଡେଟ୍ ବି ସେତେବେଳେ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କେତେ ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ। ମୁଁ ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି କିଛି ନ ହେଉ, ସବୁ ଯେମିତି ଭଲରେ ହେଇଯାଉ। କାରଣ ନିଜ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ରହି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ସାହସ ଆଉ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ରଖି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅବଦାନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିବୁ, ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ କତିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର କିଏ କିଏ ଅଛି? ପରିବାର କହିଲେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବ, ବାପା, ମା', ଭାଇ। ଆମେ ଏତିକି ନେଇକି ଆମର ଛୋଟିଆ ପରିବାରଟି। କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା, ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ। କୋଉଠି କେମିତି କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ନା ଘରେ? ହଁ, ମୋ ଘର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ରହିଲୁ। ଆମ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଏକ। ଆମର ସେମିତି କିଛି ତ ପଇସା ପତ୍ରରେ କେଉଁଠି କିଏ କାହାକୁ ଦେବୁ, ଆକୁ ଦେବୁ, ତାକୁ ଦେବୁ, ସେମିତି କିଛି ମନାନ୍ତର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମର ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବନ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜୀବନ। ଆଉ ବାପା ଯେହେତୁ ଟିଚର୍ ଥିଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ତ BSS ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଠାକୁର ସବୁ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ, କାହା ନାଁ ତ କିଛି କ'ଣ କହିବି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଈଶ୍ୱର। ଆମେ କି ସବୁ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ହେଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନଟା ତ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆରୋଧାର ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥିବ ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଜାଣିବିନି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତ ବେଲ୍ଟୁ। ହଁ, ମନରେ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଚାହିଁଲେ ଦୁଃଖ, ଚାହିଁଲେ ସୁଖ। ଦୁଃଖ ତ ଅଛି, ଜୀବନ ତ ଏଇଆ।
ମୋର ଆଜି ଜୀବନ ଏଇଆ, କାଲି ଆଉ କାହାର ଜୀବନ କେଉଁ ଭଳିଆ, ସେଇଭଳିଆ ତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ନା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନଟି ଚାଲିଛି, ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନଟି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ, ମଣିଷ ଜୀବନ, ନିହାତି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ଲୀନ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍, ଯେଉଁ ସମୟଟା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇବା, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା, ସାଥ ଦେବା, ଅସହାୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା। ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ପାଇଲା, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ କରିବା, ଆଉ କାହାର ଜୀବନଟାକୁ ନେଇ ଆମେ ସେ ଜୀବନ ନୁହଁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବା, ସେ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହେଲା, ଏଇ ହେଲା କଥା। ଜୀବନ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜର ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲ। ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, ବିରତି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ମୁଁ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବି କି ଫିଲ୍ଡକି ଯିବି କି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ କହିବି, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ? ନିହାତି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ମନର ବ୍ୟଥା, ହେଲେ ବି ବହୁତ ଚାପିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। କାହିଁକିନା ଯଦି ମୁଁ ସେ ଲାଇନ୍କି ଗଲି, ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଗଲି, ସିଏ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। କାହିଁକିନା ଯିବି, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବି ମୋର ସେ ଲାଇନ୍, ପୁଣି ଚାପ ବଢ଼ିବ କି, ଗୋଟେ ଏଗ୍ରେସନ୍ ଆସିବ କି, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଡରି ଯାଉଛି। ଯଦି ହେଲା, ମୁଁ ଯାଉଥିବି ସିନା କାମ କରିବାକୁ, ଖୁସି ମୋ ଅନ୍ତରର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁଣି କିଛି ହେଇଗଲା, ଯେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମିସେସ୍ଟି ମୋତେ ଇଏ କରିଛି, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତ ଏଇଟା କହୁଛି, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବେଳେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନିଜେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସ ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରିବି, ସହାୟତା କିଛି ହାତ ବଢ଼େଇବି, କିଛି ନା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନର ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତି ଥାଏ, ସେଟା ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ହିଁ ମୋ ଜୀବନ। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ନେଇକି ମୋତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରେ ଥାଏ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତି ମୋ ମନରେ ବଞ୍ଚିଛି। ସାମ୍ବାଦିକତା ମନରେ ବଞ୍ଚିଛି, ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ, ସେଇଟା ତ ମନରେ ବହୁତ ଗ୍ଲାନି ଅଛି, ବହୁତ ଗ୍ଲାନି ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟାକୁ ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥାନ୍ତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥାଏ? ଦୁଃଖ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦୁଃଖଟା ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁକୁ ହାଲକାରେ ନେଇଯାଏ। ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଦେହ ଯାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଲା, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ବାସ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଯାହାକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ମୋର, ସେ କେମିତି ମଣିଷ ହେବ। କାରଣ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟର କହିଲେ ଆମ ଘରର ହିଁ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ। ବାପାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଦିଅରଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ହେଇନି, ସେ ବି ବେଶୀ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ତାର ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ। ସେ ବି କହିବ, ଭାଉଜ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆଜି ସିଂହ ଭଳିଆ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ସେ ବି ଚାକିରି କଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ସେ ବି ଖୁସିଟା ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। କେବଳ ତା ଭାଇ ପାଇଁ ସେ ବି ବହୁତ ଆଜି ଇଏ ହେଇକି ରହୁଛି। ଚାହିଁଲେ ବି ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ସେ ଭାଇ ପାଇଁ ଭାବିକି ରହିଯାଉଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ଆଉ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଡାକୁଛି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କେମିତି ଇଏ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଦିହରେ କେମିତି ବାହା ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ମୋର ପୁଅ କେମିତି ମଣିଷ ହଉ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବାରଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୁସିରେ କେମିତି ରଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ଡାକୁଛି। ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେମିତି ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟାକୁ ମନେ ପେନେ ଏବେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ଭାବିଥାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ତ ଲାଗି ରହିଛି। ଦୁଃଖ କଥା କେଉଁ ଦୁଃଖ କହିବି ଆଜ୍ଞା? ଦୁଃଖ କ'ଣ, ମୁଁ ଦୁଃଖ ନିଏ, ମୁଁ ତାପରେ ସରିଲା। ଦୁଃଖ କ'ଣ ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ହେଲେ ବିନ୍ଦାସ ପିଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଏ। ଦୁଃଖ କଲେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଈଶ୍ୱର ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନେ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟରେ କହିବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁନି, ଡାଇଲଗ୍ ମାରୁନି। ସତ କଥା ହେଲା, ଦୁଃଖ ସୁଖ କେତେ ଆସେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ସତରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରି ହସିଦିଏ। କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ। ହଁ, ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ, ମୁଁ ସତରେ ହେଲା ଏଇଟା, ମୁଁ ଟିକେ ଯେଉଁ ମିଛକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରେ, ମିଛକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ଟାଉଟର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏଗୁଡ଼ା ମୋ ମନରେ ଯାଏ ନାହିଁ, କି କାହାର କ୍ଷତି କରିବା ମୋ ମନରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ମନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
ଦୁଃଖ ତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଦୁଃଖ ତ ହେବ ସେଇଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ତ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ତ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଯେବେ ଡାଇଲିସିସ୍ ହେଲା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ଯଦି ଯାଇଥିଲୁ ଡାଇଲିସିସ୍ ବେଳେ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନଥିଲି ଆଜ୍ଞା 1 କିଲୋମିଟର ଖରାରେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲି ସେଥିରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପରିବାର ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହେଇ ଆଗରେ ଆମର ଲଜ୍ରେ ରହିଥିଲୁ। ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲି ମୋତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ଟିକେ ଲାଗିଲାନି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଗଲା। ତାରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ପ୍ରଭୁ 22 ପାହାଚରେ ଆଜି ଗଡ଼ୁଛି ପୁଣି ଅପରେସନ୍ ପରେ ଯଦି ଜୀବନ ରଖିଥିବୁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ତାପରେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ପୁରୀ ଯିବି ବୋଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ମୁଁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି ଭିଡ଼ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ହେଇପାରିବନି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲି ଜଣେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହସିକତା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ 3 ବର୍ଷ ପରେ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ମନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଦେଖିପାରିବି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ ଯାଇ ହେବନି ସେ ଠିଆ ହେବନି ଏ ସିଏ ସେଠୁ ତାପରେ ମନରେ ଭୟ ଆସୁଥିଲା କ'ଣ କରିବି। ଭାଇ ମୋର ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୋ ଭାଇ କେମିତି ଦେଖିବ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଭକ୍ତ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ନେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିଲିନି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଫେରି ଆସିଲୁ ଭାଇ ବି ମନ ଦୁଃଖ କଲା ମୁଁ ଦୁଃଖ କଲି। ତାପରେ ଏମିତି ହେଲା ଦିନେ ଯାଇଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଜି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି ଭାଇ ବି ଗଲା ନା ଭାଇ ନା ଆଜି ଯିବାନି ପଳେଇବା ଏଇଠୁ ଆଉ ସତକୁ ସତ କ'ଣ ହେଲା ସେଦିନ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ବାଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୋଲିସ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ତ ଲାଇନ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇପଟେ କ'ଣ ଆମ ଆଗରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଗରେ। ସେଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଆମେ ତା ପଛେ ପଛେ ପଳେଇଲୁ ମୁଁ ସକ୍ସଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ସେଠୁ କହିଲେ ସକ୍ସ ମିଞ୍ଚ କାଢ଼ ତମେ ସେବକ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛଟି ସେଠୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି କାରଣ ଭାଇ ଜାଣିଛି ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଗରେ ଯାଉଛି ବା ସେଠୁ କହିଲେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ସେଇଠୁ ଡାକିଲା ତ ସେଇଠୁ ଭାଇ ଲାଗିଲା କ'ଣ ମୁଁ ସକ୍ସଟା ରଖିବି ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲା ଆମକୁ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପଳେଇଲୁ ଯାଇକି ଆମେ କେମିତି ସର୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ଯଦି ଯାଇଥିବୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଠାକୁର ନିହାତି ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ କି 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ ପୁରା ମାନେ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଅଧଘଣ୍ଟା କାଳ ମାନେ ଭିତରେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ଯେମିତି ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ତମକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି ନା ମାନେ ମୋ ଅଶ୍ରୁ ମାନେ ରଖିପାରୁନଥାଏ ଭାଇ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ସେ ପୋଲିସ ଭାଇକୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଭାଇ ଭଲରେ ରୁହ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସିଲି ସେଦିନ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇପାରି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି କେବେ କରିପାରିବି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି ସେ ନେତ ଦେଖିକି ଆସିବି କି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବି ନା ଯାଇପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଅନୁଭୂତିରେ ମୋତେ କହିବି ବୋଲି ଭାବେ ତ ଯାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତ ଜୀବନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ତ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି ଯଦି ମୋର ଆଜି କିଡ଼ନୀଟା ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥାନ୍ତା ଆଜି କ'ଣ ମୋର କିଡ଼ନୀ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଯେଉଁ ସୁଖଟା ଅନୁଭବ କରୁଛି କରିପାରିଥାନ୍ତି କେବେ କରିପାରିଥାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେବା କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବା ଅସହାୟଙ୍କ ମୋର ହସ ଫୁଟେଇବା ଏତିକି ଆଉ ଆଜି ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ଆମେ 2 ଜଣ ବସି ଆମର ଯେଉଁ ସେୟାରଟି କଲୁ ଆନ୍ତରିକତା ଭାବେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମେ ମନରେ ଭାବିଲୁ 2 ଜଣ କଥା ହଉ କେଉଁ ବାଟେ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ନିଜର କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନା କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଟିକେ ସାଏ ନେଚର ଆସେ କି ଆମେ କହିବା ଇଏ କରିବା ସେଇରା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କେଉଁ ଦିନଠୁ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବୁ କାଲି ଯିବେ ଆଜି ଯାହା ଠାକୁର ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କହିଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଠାକୁର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରୋଗ ହେଇଛି ଜୀବନ ଅଛି ରୋଗ ହେବ ଆଉ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀମାନେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମ ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସତରେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବାର ବୋଧେ 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆମେ ଆରାମସେ ଜୋସ୍ରେ କଥା ହେଉଛୁ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଧୂମାଗ୍ରସ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେଇଟା କରିବା ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡାଏଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆରାମରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିବେ କି ଭୟ କରିବେନି ଯଦି ବି କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଅଛି ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଆମ ନମ୍ବର ବି ଦେଇପାରିବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ କିଛି ନାହିଁ
ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ବି ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କାନ୍ଦି କାମ କରୁଥିଲେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିବୁ? ଯାଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଦୁହେଁ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସତରେ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଉପଯୋଗୀ ସାହସିକ ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ମନରେ ସତରେ ଗର୍ବ ଆସୁଛି। ସତରେ ଆପଣ ଦୁହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଆପଣ ହସି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଅତିଥିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ। ନମସ୍କାର।